નમસ્કાર બીબીએન ન્યૂઝ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું કવિતા પંચાલ ને હવે જોઈએ આજના સમાચાર। આજરોજ પાદરા તાલુકાના કરખડી ગામે કોંગ્રેસ દ્વારા વોટ ચોર ગદ્દી છોડનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવ્યો। વડોદરા જિલ્લા પ્રમુખ અને પૂર્વ ધારાસભ્ય શ્રી જયપાલસિંહ પડિયાલ, તાલુકા પ્રમુખ શ્રી હાર્દિક પટેલ, વડુ જિલ્લા પંચાયત સદस्य अर्जुनसिंह पडियाल, प्रभारी श्री रामकिशन ओजारी उपस्थित रहा। आज यहाँ पर बड़ौदा जिला में पादरा तालुका करखड़ी गांव में राहुल गांधी जी के द्वारा जिस तरह से भाजपा के द्वारा वोट चोरी की जा रही है, उसकी विश्लेषण पूरी डिटेल इस देश के सामने रखी थी। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन से ये पूछा गया था कि इतनी संख्या में वोट चोरी जो इस देश में हो रही है, उसके लिए उनसे जवाब मांगा गया। ऐसे कई राज्य हैं जिसके अंदर में उन्होंने बड़ी बड़ी तादाद में, मतलब 1-1 करोड़ वोट, 60-60 लाख वोट जो है जो कम कर दिए और बोगस वोट डाले हैं, जिस वोटों के कारण वो यहाँ जीते ये पूरा दर्शाता है। कागज पत्र देख के दर्शाता है, उनके प्रोसेस को देख के दर्शाता है। उसके बारे में सवालात राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन से किया और इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई जवाब देने की प्रक्रिया जाहिर नहीं की। वो हर समय उल्टे सीधे बातें करके इस बात को भड़का टालने का काम किया और उसकी वजह उनके जवाब नहीं देने के बाद भी दूसरी सरकार के दूसरे लोग जिनकी कोई जवाबदेही नहीं है, वो लोग जवाब दे रहे हैं। इसीलिए जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी जा रही है और वोट चोर के मुद्दे पे, वोट चोर गद्दी छोड़, इस बात के मुद्दे पे हम जनता के बीच में आए हैं। ब्लॉक जा रहे हैं, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं पे अत्याचार का मुद्दा हो, चाहे सरकारी संपत्ति हड़पने का मुद्दा हो, चाहे स्थानिक स्वराज संस्था में आए हुए पैसे हड़पने का मुद्दा हो। ये सारे मुद्दे भाजपा ये चाहती है कि गौन हो गए हैं, कि उन्हें इसलिए सब लगता है कि वो वोट चोरी के माध्यम से सरकार में आएंगे और जीत के जाएंगे और जनता पे अत्याचार करेंगे। किसी चीज़ का डर नहीं है, न कोई मंत्री को डर है, न कोई संतरी को डर है, न कोई जिला पंचायत को डर है, न किसी और को डर है। तो ये डर की जो मेन वजह है वो वोट चोरी करके सत्ता में आ रहे हैं। उस वोट चोरी के खिलाफ जनता में अभियान चलाया जा रहा है, हस्ताक्षर अभियान, और मोबाइल के द्वारा एक सांकेतिक उनका मिस कॉल दिया जा रहा है, ताकि इस देश में इलेक्शन कमीशन को एक मैसेज दिया जाए कि देश की जनता भी जानती है कि यहाँ पर वोट चोरी हो रही है। कल हमने अहमदाबाद में वोट चोरी अभियान किया। मैं बहुत लोगों से मिला, शहर में भाजी मंडी में गया, सराफा बाज़ार में गया, किराना बाज़ार में गया, युवाओं में गया। सब जगह जैसे ही हम उनसे पूछते हैं कि वोट चोरी क्या है, तो लोग अपने आप ही कहते हैं कि वोट चोरी में हम राहुल जी के साथ हैं, हमें पता है, हम वोट डालते हैं कांग्रेस को और वोट जाता है भाजपा को। तो इस तरह का वातावरण नीचे बन गया है और इस अभियान में जनता हमारे साथ है, राहुल जी के साथ है। राहुल जी ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है और आने वाले समय पे इसका परिणाम जनता को देखने मिलेगा। एक अच्छी सरकार जो लोकतंत्र के माध्यम से इस देश में आएगी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लोगों का विकास करेगी। पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये वोट चोर अभियान में जनता से निवेदन है कि आप भी ये समझते हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। एक बिहार में अभी 3 दिन पहले एक मामला सामने आया है कि एक विधानसभा के अंदर 60,000 वोट उन्होंने काट के बाजू कर दिए। जो लोग जिंदा हैं उनको मार दिया, जो लोग मर गए हैं उनको जिंदा कर दिया है। अब ये बताइए, राहुल गांधी जी इस देश के विरोधी पक्ष के नेता है और जो लोग इलेक्शन कमीशन जिन लोगों को मार दिया है उनके साथ बैठ के चाय पी रहे हैं। तो ये तो इलेक्शन कमीशन की नाइंसाफी और सरदार ये जो संस्थाएं बनाई गई थी, ये संस्थाएं 2 वर्ष से अधिक कार्यकाल में बाबा साहब आम्बेडकर ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने, राजेंद्र सिंह जी ने, ये जिन्होंने मिलकर इस लोकतंत्र का, इस संविधान का निर्माण किया, जिसमें एक वोट का अधिकार सबको दिया है। और उस वोट के माध्यम से हम अपने को चाहने वाली, हमारा विकास करने वाली, हमारे आरोग्य का ध्यान रखने वाली, हमारे बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखने वाली, हमारे गली मोहल्लों के रास्ते, नालियाँ, पानी, स्वच्छ पानी का हिसाब रखने वाली ये सरकार चुनने के लिए एक वोट का अधिकार संविधान ने दिया है। संविधान के माध्यम से ये मिले हुए अधिकार को कहीं न कहीं भाजपा
इस वोट के अधिकार को छीनने का प्रयास करी और छीना है। जिस तरह से पुराने चुनाव हुए हैं, सब लोग को समझ में आ गया है कि वोट चोरी का मुद्दा इस देश में चल रहा है और जनता से हमारा निवेदन है कि इस वोट चोरी के मुद्दे पे कांग्रेस हटाएं और ताकत दें। अभी कल की बात है, अमेरिका में ये चीज़ कही गई, राहुल जी ने कहा कि हमारे यहाँ इस तरह से महाराष्ट्र में 60 लाख वोट एक महीने में डाल दिए गए और जितने वोट सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक वोट पड़े हैं और 5 से लेकर जब जो चुनाव का समय खत्म हो जाता है और जो अंदर लोग वोट डालते हैं 5 से 7 के बीच में 60 लाख लोगों ने वोट दिया है। एक वोट डालने के लिए 3 मिनट लगते हैं। तो ये कैसी प्रक्रिया है, कैसे सरकार बना सकते हैं लोग? जनता के आंखों में खुला धूल झोंकने का काम हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं इसको रोकने के लिए जनता ने इस अभियान में शामिल होना चाहिए, इसमें हस्ताक्षर अभियान में शामिल होना चाहिए और एक संदेश इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए कि ये सब नहीं चलेगा, नहीं। વડોદરા શહેરમાં પદન પાર્ક સોસાયટીમાં ઝઘડો, યુવક પર ગાડી ચલાવી યુવતી પર હાથાપાઈ. વડોદરા શહેર નોવિનો રોડ સ્થિત પદન પાર્ક સોસાયટીમાં રોડ બનાવવા મુદ્દે રહીશો વચ્ચે બોલાચાલી વધતા ઝઘડાનું સ્વરૂપ ધારણ થયું. ઝઘડા દરમિયાન એક યુવક પર ગાડી ચલાવી દેતા તેને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી. સાથે જ બે યુવતી પર ગાળો બોલી શારીરિક ખેડ કરવામાં આવી અને ઈજાઓ પહોંચાડવામાં આવી. યુવતીઓના જણાવ્યા મુજબ આરોપીએ બહારથી છોકરાઓ બોલાવી હુમલો કર્યો હતો અને સૌ પીધેલી હાલતમાં હતા. ઘટનાનો વિડીયો યુવતીમાંથી એકે મોબાઈલમાં રેકોર્ડ કર્યો પ્રયાસ કર્યો. તેનો મોબાઈલ છીનવી લઈ ધમકી આપવામાં આવી. આખો મામલો હાલ મકરપુરા પોલીસ સ્ટેશન સુધી પહોંચ્યો છે, જ્યાં પીડિતા દ્વારા લેખિત ફરિયાદ કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસ દ્વારા તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. મારું નામ ટીના વાનખેડે છે. અમે લોકો પદમપાક સોસાયટીમાં રહીએ છીએ. અમારી સોસાયટીમાં રોડનું કામ ચાલતું હતું અમારી ગલીમાં. તો બધા મારા પપ્પા, કાકા અને સોસાયટીના અનેક લોકો બેસ્યા હતા રોડની સ્ટાર્ટિંગ પર, કારણ કે જેસીબી ફરે છે તો એ ખાલી કામ જોવા માટે. તો પહેલાં દાદા આવ્યા દારૂ પીને, એ આવ્યા, ગાડી લગાવી, એમનાથી ગાડી પણ નહીં લગાવી, એ પડી ગયા. તો એમનો નાનો છોકરો એમને લઈ ગયો અને ગાળો આપવા લાગ્યા. અને પેલો જેસીબી વાળાનો ડ્રાઈવર છે એને પણ ગાળો આપવા લાગ્યા ગંદી ગંદી, કે કેમ કામ કરે છે તું, જતો રહે જતો રહે. તો ડ્રાઈવર તો ગભરાઈને જતો રહ્યો. પછી એમને ઘરે લઈ ગયા દાદાને. પછી આવ્યો એમનો નાનો છોકરો, મોટો છોકરો પરેશ સાનફ. દાદાનું નામ છે રાજારામ સાનફ અને એમનો મોટો છોકરો પરેશ સાનફ. હવે બધા બેસ્યા છે, ખુરશીઓ લઈને આવ્યો અને ગાડી સીધી ખુરશીઓમાં ઘાલી અને ખુરશી પર ટકરાવીને સ્કીટ મારીને એમના ઘરે ગયો અને ત્યાંથી ગાડી ગળોશ. પછી ભાગતો ભાગતો આવ્યો, મારા પપ્પા મારા કાકા ઊભા છે એમના પર ચડી ગયો. મારા આ કાકા હતા ખુરશી પર બેસેલા, એ બોલ્યા કે તું ધીરે ચલાય, તો એમની પર ચડ્યો અને ખબર નહીં શું મારામારી કરી, હાથમાં શું હતું ખબર નહીં, મારું ખુરશી પકડીને ખુરશીઓ મારી. અને એમની સાથે બીજા 3 લોકો હતા. એકનું નામ રાહુલ છે જે એમના ઘરે રોજ આવે છે અને 2 બીજા લોકો છે જેમનો વિડીયો છે મારે ફોનમાં. મેં રેકોર્ડિંગ કરું છું, આ તમે જોઈ શકો છો. ઝાપાઝાપીમાં વાગ્યું છે. મારી મમ્મીને મારે છે પેલો જો છોકરો છે એ અમારા પર હાથ ઉઠાવે છે, મારા મોઢા પર માર્યું, મારી બહેનના કપડાં ફાડ્યા. એ ખબર નહીં કોણ છોકરો છે, જાડો હતો કાળો કોઈ ખબર નહીં. પછી એ થયું અને દાદાગીરી કરે છે, દારૂ પીને દાદાગીરી કરે છે. પીસીઆર વેન બોલાવી તો વેન ઊભી છે તો એ કાર લઈને ભાગવા જતો હતો અને ભાગી પણ ગયો છે. હમણાં નથી. અમારી માંગ છે 3-4ને બોલાવો અને જેલમાં નાખો. એ 3 દારૂડિયા છે, 4 બાપ પણ દારૂડિયા છે. હવે ઘરમાં મારી મા બાપની સામે આવું વર્તન કર્યો છે, કપડાં ફાડ્યા છે. અમે લોકો તો રોજ કોલેજ જઈએ છીએ, સાંજે 8 વાગે ઘરે આવીએ છીએ ટ્યુશન કરીને. તો એની ગેરંટી કોણ લેશે કે એ લોકો હવે ભવિષ્યમાં ના કરે? દંડો લઈને મારે છે અને રોજનું છે. અમે લોકો બહાર રમતા પણ હોઈએ, મારી મમ્મી શાક કાપવા બહાર બેસે છે તો એ જે રાજારામ સાણપ છે એ આવે છે અને આટલી જોરથી ઓન મારે છે, સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ ધ રોડની ગલીથી સ્ટાર્ટ કરીને એના ઘર સુધી, અને ગંદી ગંદી ગાળો આપે છે, થૂકે છે. અને એ એસઆરપી પોલીસથી રિટાયર છે અને એમાં બિલકુલ ડિસેન્સી નથી. અને ભાગી પણ ગયા છે 3 લોકો. એમનો જો પરેશ સાણફ છે એ ભાગી ગયો છે દારૂ પીને અને એની સાથે 3 જે હતા એમના ખબર નહીં કોણ છે, એમના રાહુલ એ પણ ભાગી ગયા છે. આ પદમ પાર્ક મકરપુરા નોવિનો તરસાલી રોડ પર પદમ પાર્ક આવેલું છે, ત્યાં બની છે. અને પીસીઆર વેન આવી ગઈ છતાં એ લોકો ભાગી ગયા છે. તો અમારી માંગ છે એમને હમણાં પકડીને લાવો અને જેલમાં નાખો. મારું નામ ટીના વાનખેડે. હું પુરુષોત્તમ વાનખેડે પદમપાક સોસાયટીનો રહેવાસી છું.
અમારી સોસાયટીમાં છેલ્લા 2 મહિનાથી આરસીસી રોડની કામગીરી ચાલી રહી છે અને એ સંદર્ભે આજે અમારી ગલીમાં જ્યારે ખોદકામ થતું હતું તો જ્યારે અમારા ઘર પાસે આવીને જેસીબી ખોદાણ કામ કરતું હતું એ વખતે અમારા પાડોશી રાજારામભાઈ સાનપ જે એસઆરપીના રિટાયર્ડ પોલીસવાળા અધિકારી છે એ બાજુમાં ગાડી લઈને આવ્યા. એ દારૂ પીધેલા હતા. એમનાથી ગાડી પાર્ક થઈ નહીં, એ ગાડી પડી ગઈ. એમના નાના છોકરા એને એમને ગાડી ઉચકીને એમને ઘરમાં લઈ ગયો. એ ઘરમાં જતાં જતાં જે જેસીબીથી જે માણસ ડમ્પરવાળો ખાડો ખોદતો હતો એ ખાડો ખોદવાવાળાને ગાળ આપીને કીધું કે તું અહીંથી જતો રહે. એટલે પેલા સુપરવાઇઝરે કામ બંધ કરીને જેસીબી પાછું જતું રહ્યું અને આ કાકા ઘરમાં જઈને ગાળાગાળી કરતા હતા. તોય અમે ઇગ્નોર કર્યો કે ભાઈ પીધેલા છે એટલે કંઈ બોલ્યું નહીં. એમના ઘરનું એમને ઘરમાં બંધ કરી દીધો. પછી એમનો થોડી વાર રહીને જ્યારે અમે પેલું રોડનું કામ ચાલતું હતું એટલે ખુરશી નાખીને બેઠા હતા તો એમનો મોટો છોકરો પરેશભાઈ સાનપ એ એક્ટિવા લઈને આવ્યો. એ ફૂલ પીધેલો હતો, એનાથી ગાડી સંભળાતી નથી. એ ગાડી આવીને સીધી આ ભાઈ જે ખુરશી પર બેઠો એ ખુરશી પર ઠોકીને થાંભલાથી ટર્ન મારીને જે રસ્તો ખોદેલો એ ખોદકામમાં પેલી એક્ટિવા જઈને પેલા પાડી દીધી અને પછી એ ઘરમાં જતાં જતો રહ્યો. ત્યાંથી પછી ગાળાગાળી કરીને આવ્યો. પછી આ ભાઈ ઉપર આવીને સીધો એટલે પૂછવા લાગ્યો કે ભાઈ તું શું કર્યું, અને પછી અમારી ઉપર કે શું તકલીફ છે બરાબર. આવીને બીજી કોઈ વાત કર્યા વગર એની સાથે એનો એક મિત્ર હતો રાહુલભાઈ કરીને અને બીજો એક છોકરો જેને અમે ઓળખતા નથી, એ બધા મળીને અચાનક આ ભાઈ ઉપર, બીજા ભાઈઓ ઉપર, પેલા અમારા ઘરના બૈરા છોકરા ઉપર એમને આવીને એટેક કરી દીધો છે. અને આ જે દારૂ પીને એમને જે કૃત્ય કર્યું છે ખોટી વાત છે. કેમ કે એમને સોસાયટીના વિશેના એની જે આપણે રાજારામભાઈ સાનપની જે વાઇફ છે ઇન્દિરાબેન સાનપ એ આ કમિટીની સેક્રેટરી છે. એમને 80 લાખનો અમારો રોડ બને છે પણ સોસાયટીની એક સિમ્પલ કોમન મિટિંગ નથી લીધી. અમને કોઈ પ્રકારની માહિતી આપી નથી કે રોડ કેટલા માપનો કેવો બનવાનો છે અને મનસ્વી રીતે કારભાર કરે છે. આ લોકોની ખોટી સહીઓ લઈને લોકોને અંધારામાં રાખીને ડિમોલિશન કરાવવા માટે અરજી કરી હતી 2020માં. એ અરજીના સંદર્ભે કોર્પોરેશનવાળાએ આવીને 165 મકાનમાં માર્કિંગ કરેલું હતું. પણ જે તે વખતે કોર્પોરેશન 2023 માર્ચ 2023માં આવીને ફક્ત અંદરના જ અમુક ઘરો જે આ કમિટીવાળા અનિલભાઈ બેરી અને આ જે ઇન્દિરાબેન સાનપ એમને જે મકાનો બતાવ્યા એટલા જ મકાનો તોડીને જતા રહ્યા. અને એના પછી તોડ્યા પછી પણ અમુક લોકોએ જેવી સ્થિતિ હતી એવી સ્થિતિમાં પાછું બાંધકામ કરી દીધું. કોર્પોરેશનવાળા કહે કે હવે અમે તોડવા આવવાના નથી બરાબર. એટલે પછી જ્યારે આ આરસીસી રોડની ફાઇલ પાસ કરી એ ફાઇલ પાસ કરવામાં પણ આ અનિલભાઈ બેરી અને આ સેક્રેટરી ઇન્દિરાબેન સાનપે સોસાયટીવાળા જોડે ધોખાધડી કરી છે અને કોર્પોરેશનવાળા જોડે પણ ધોખાધડી કરી છે. કેમ કે એમના જે બહુમત માટે જે કાગળિયા ઉપલબ્ધ કરાયા છે 88 માણસોના, એમાં એ લોકોએ 39 માણસોના નામો અને ઘર નંબર 2 વખત લખીને 88ની સંખ્યા બતાવીને ખોટી રીતે રોડ પાસ કરાયેલો છે. અને જ્યારે ખાતમુહૂર્ત કરીને જ્યારે રોડ ચાલુ કરવાનો વિષય હતો તો આ લોકોએ પોતે લખીને આપેલું છે કે ભાઈ અમે અત્યારે જે સ્થિતિમાં જેવો રોડ છે એવું જ કરવો છે, કોઈ ફેરફાર કે તોડફોડ કર્યા વગર જ રોડ બનાવવાનો છે એવું લખાણ આપ્યા. પછી કોર્પોરેશને જ્યારે રોડ બનાવવાનું ચાલુ કર્યું તો આ ભાઈ દરેક ગલીઓમાં જઈને કમિટીવાળા કહો કે બીજા ગલીવાળા જોડે એકબીજાને ઝઘડો કરાવીને હવે પદમપાકનો તમે રેકોર્ડ જોશો આપણા પોલીસ સ્ટેશનમાં તો આઈ થિંક 8 થી 10 તો ફરિયાદો થઈ ગઈ છે. આ કમિટીની ઉપર થઈ, કમિટીવાળા આ લોકો ઉપર કરે. સોસાયટીમાં બહુ તકલીફ છે. આજની તારીખમાં આ લોકો દારૂ પીને જે પ્રમાણે હવે મારામારી કરી એ પ્રમાણે હવે અમને અને અમારા પરિવારને આ લોકોથી બહુ નુકસાન થશે. ભવિષ્યમાં અમને હવે બીક રહેશે કેમ કે આ લોકો બહારથી માણસો બોલાવીને મારામારી કરવા લાગ્યા છે. તો એમની ઉપર સખ્ત કાર્યવાહી થાય કેમ કે એમના ફાધર રિટાયર્ડ પોલીસવાળા છે અને આ ભાઈ જે છે એમનું એક મોટું મંડળ છે, ગ્રુપ છે. એ ગ્રુપના હિસાબથી એ અમને દબાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. હા, જેવી આ મારામારી ચાલુ થઈ તો મેં મારી છોકરી, અમારા ભાઈની છોકરીએ, બંને છોકરીઓએ પોલીસમાં અમે પીસીઆરને ફોન કરેલો હતો કે ભાઈ આ 2 જણા અમારી સોસાયટી છે પદમપાક સોસાયટી, નોઈનો તરસાલી રોડ પર આવે છે. મારું નામ પુરુષોત્તમ વાનખેડે. અમારા પદમપુરમાં રોડનું કામ ચાલે છે એટલે જેસીબી વાળાને ગાળો બોલીને પેલા દાદાએ બગાડી દીધો. જેસીબી વાળાને દાદા ફૂલ પીધેલા હતા અને જેસીબી વાળા ડ્રાઈવરને બગાડી દીધો ગાળાગાળી કરીને. જેસીબી વાળા જતા રહ્યા ડ્રાઈવર ભાઈ. પછી એમનો છોકરો આવ્યો, ફૂલ સ્પીડમાં આવ્યો, એ બી પીધેલો જ હતો અને મેં ખુરશી પર બેસી રહેલો અને મારી જોડે અથાડીને અંદર જતો રહ્યો ઘરે. પછી એને ઘરે બી લઈ ગયા. પાછું દાદાગીરી કરીને પાછું બહાર બી આવ્યો હોય અને મારા જોડે ગાળાગાળી કરવા લાગ્યો એકદમ. મેં તો શાંતિથી વાત કર, શું થયું, મગજમારી ના કરીશ ખોટી ડાયરેક્ટ મને મારવા લાગ્યો અને હાથમાં કંઈક હતું એને હથિયાર જો કહીએ તો મને ચીરો પડી ગયો છે અહીંયા અને માથા પર બી વાગ્યું છે એવી રીતના. અને એની જોડે 2, 3, 4 જણા બી હતા એના ભાઈબંધો કોણ હતા ભગવાન જાણે.
પીધેલા હતા બધા 3 જણા. શું એ લોકો કાયમ પીને બહુ દાદાગીરી કરે છે અને બધા દાદાગીરી કોઈ પીધેલા અને બીજા 2-3-4 જણા તો એ બી પીધેલા હતા. હા, છોકરા પીધેલા હતા એ. હા, બહારથી બી આવેલા એ 3-4. ના, એ નહીં ઓળખતો મેં સાહેબ એમને. એ સાનપ કરીને છે, સાનપ પરેશ સાનપ. હવે તમે ફરિયાદ કરો. હવે ફરિયાદ કરી છે અમે તાત્કાલિક એને નિકાલ કરવો જોઈએ. અમારી ફરજ સ્વીકાર કરવી જોઈએ. અમારે તાત્કાલિક એમને न्याय મળવો જોઈએ. सुभाष हिम्मतराव निकम. अभी मैं मकरपुला पुलिस स्टेशन में आई हूँ और पदमपाक सोसाइटी में रोड का काम चालू था तो एक एजेड अंकल थे राजाराम सानफ करके, हमारे पड़ोसी है, तो उन्होंने रोड का काम देखा और गालियाँ देने लग गए. फिर बाद में उनके लड़का उनको लेके गया. देन थोड़ी देर बाद वो उनका बड़ा लड़का परेश भाई सानफ और राजाराम भाई सानफ वो आके मारामारी करने लग गए और गालियाँ देने लग गए. तो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया तो उन्होंने उनका लड़का परेश भाई सानफ उन्होंने मेरा फ़ोन खींचा और डिलीट करने की कोशिश की और उनके घर लेके गए थे फ़ोन. एंड देन उनका एक बाहर का फ्रेंड आया और उन्होंने मेरे चेस्ट पे हाथ लगाया, मेरा टी शर्ट फाड़ने की कोशिश की और मेरे पेरेंट्स के सामने उन्होंने ये सब किया. तो ये बाहर भी कर ही सकते हैं, इसीलिए उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करो. और पुलिस थे और पुलिस को हमने सब बताया तो भी उन्होंने कुछ एक्शन ली नहीं और उनके सामने वो तीनों भाग गए और दोनों अल्कोहलिक थे. मेरा नाम भक्ति वानखेड़े, પદમપાક સોસાયટી નોવિનો તરસાલી રોડ. એ બધા સોસાયટીનું કામ ચાલતું હતું ને એટલે બેઠા હતા. એ ભાઈ પીધેલા હતા અને એકદમ સ્પીડમાં ગાડી ચલાવી અને એમને ઠોકવાની તૈયારી જ હતી. ઠોકી જ દીધી અને આ બોલવા લાગ્યા, ગાળો બોલવા લાગ્યા. પછી બોલાવે કે ગાળ શું કામ બોલે છે એમ. પછી એમને મારવા લાગ્યા. આ તો મારા ઘરવાળા તો કોઈના જોડે મગજમારી નહીં એમની સોસાયટીમાં. એવું છે. મારું નામ કલ્પના સુભાષ નિકમ છે. હવે કંઈ થાય ફરી એમ કશું હુમલો કરે તો એમની જવાબદારી. સીસીટીવીમાં જાતિવાદ શબ્દો અને હાથાપાઈની ઘટના. વડોદરા શહેરના મકરપુરા વિસ્તારમાં આવેલ એક સોસાયટીમાં રહીશોએ મેન્ટેનન્સના હિસાબ કિતાબની માંગણી કરતા કમિટી સભ્યો દ્વારા અભદ્ર વર્તન અને ગેરસ્થિતિપૂર્ણ વર્તન કરવામાં આવ્યું હોવાનું સામે આવ્યું છે. જાણકારી મુજબ કમિટી મેમ્બર્સે જાતિવાદ શબ્દો બોલીને રહીશોને અપમાનજનક કર્યા હતા. ત્યારે હાજર સ્ત્રીઓ સાથે હાથાપાઈ કરી હાથ ચલાવ્યા હતા. ઘટનાનો સમગ્ર વિડીયો સોસાયટીમાં લગાવેલ સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થયો છે. આ મામલે પીડિત રહીશોએ મકરપુરા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. પોલીસે ફરિયાદના આધારે તપાસ શરૂ કરી છે અને સંબંધિત સીસીટીવી ફૂટેજ જપ્ત કર્યા છે. ઘટના બાદ સોસાયટીમાં તંગદિલીનું વાતાવરણ છે. શાંતન ફ્લેટ છે તરસાલીમાં આવેલો. જાતિ વિષય એટલે 1947ની અંદર દેશ હાજર થયો ને સાહેબ, ત્યારથી પણ આ ચાલતું જ રહ્યું છે. અને અનીશ કુમારના જજમેન્ટ પ્રમાણે જે વસ્તુનો નિર્ણય આવે છે એને હું વગોડું છું. પહેલી વાત તો જે સચ્ચાઈ છે, અમારી સાથે વિડીયો છે કે જે વ્યક્તિ 1.5 શબ્દ બોલે છે. એટલે અમે મકરપુરા પોલીસ સ્ટેશન આવ્યા છે, ગઈકાલે પણ આવ્યા હતા. પરંતુ અમને એવું લાગ્યું કે ભાઈ સોસાયટીનો કોઈક સમસ્યા હોય તો અંદર બેસી અને એનું સમાધાન કરવું જોઈએ. પરંતુ આ મનુવાદીના કીડાઓ, ભારતના બંધારણ ન માનવાવાળા વ્યક્તિઓ એવું વિચારે છે કે તમારાથી થાય એક કરી લો, અમુક શબ્દ મારાથી નથી બોલાતા. એવા લોકો આટલા ખરાબ, આટલો દેશ આટલા વર્ષથી આઝાદ થયો હોય છતાં પણ હજુ દેશની અંદર રહેલા વ્યક્તિઓને સમાનતા જ્યારે વિચારતા ના હોય એવા લોકોએ કાલે શાંતન ફ્લેટની અંદર ઉષાબેન રોહિત અને પ્રદીપ રોહિત સાથે જાતિ વિષયક શબ્દ બોલ્યા છે. એટલે મકરપુરા પોલીસ સ્ટેશન અમે આવ્યા છે. એનો વિડીયો, એનું પ્રૂફ, એનું એવિડન્સ બધું જ અમે ત્યાં આપ્યું છે. એફઆઈઆર હમણાં થઈ ગઈ છે. બસ એટલું જ કહેવા માગીશ કે પોલીસ અમને સાથ આપે. જો આની અંદર કોઈ પણ આ કેસની અંદર કોઈ અડચણ થઈ કાં તો કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ સમસ્યા થઈ ત્યારે અમે જે પેન પકડીએ છીએ એની જગ્યાએ મહારાનો ઇતિહાસ અમારે ના દોહરાવો જોઈએ. એટલા માટે એટલું જ કહીશ કે તમે આ જે કાયદાકીય ભાષાની અંદર જે ગુનો દાખલ થતો હોય એટ્રોસિટીનો એ કરે અને આ લુખ્ખા તત્વોને, અને જે લેડીઝ બોલે છે એ તો મારી બેન સમાન કહેવાય, મારીથી લેડીઝના ના બોલાય.
પરંતુ જેને સપોર્ટ કર્યો છે એવા લોકોને જેલના હવાલે મોકલે એવા અમારી એક માંગ સાથે આજે મકરપુરા પોલીસ સ્ટેશન આવ્યા છે. ભરત બાબા, સામાજિક આગેવાન. ચોક્કસથી જ્યારે દુનિયા આજે ચાંદ પર પહોંચી ગયો હોય અને ભારત આજે આ જગ્યા પર હોય ત્યારે ગઈકાલે જે તરસાલી શાંતમ જે ફ્લેટ છે એની અંદર અમારા સમાજના ઉષાબેન રોહિત અને પ્રદીપભાઈ રોહિત કે જે લોકો ત્યાં પટેલ સમાજના લોકો દ્વારા જે એક પટેલ બ્રાહ્મણ અને ભાવેશભાઈ વાળંદ દ્વારા અસામાજિક તત્વો કહેવાય કે એ લોકોએ ચોક્કસ જાતિના કારણે એમની સાથે ભેદભાવ રાખી અને એમની સાથે જે બેબોધભર્યું વર્તન કરી અને એમની સાથે જે અત્યાચાર કર્યો છે એના લીધે અમે સમાજના લોકો આજે ભેગા થઈ. ગઈકાલે પણ એ લોકો આવ્યા હતા પરંતુ એમની પોલીસે ચોક્કસથી ફરિયાદ નથી સાંભળી અને આજે આવી અને અમે ફરિયાદ કરવા માટે આવ્યા છે. જાણવા મળ્યું કે જાતિવાદી શબ્દો ઉપયોગ કર્યો છે. જાતિવાદી ફરિયાદ અરે જાતિવાદી શબ્દો પણ બોલ્યા છે અને એમની સાથે હાથાપાઈ કરવાની પણ કોશિશ કરી છે, જેના આધાર પુરાવા તરીકે અમારી પાસે વિડીયો પણ છે અને ત્યાં આગળ હાજર સીસીટીવી કેમેરાની ફૂટેજ પણ છે. જે સામે પક્ષે તમારી સાથે જાતિવાદી અબદ્ધ શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો, શું નામ છે એમનું? કલ્પેશભાઈ પટેલ અને બીજા અન્ય લોકો છે જેમનું ફરિયાદની અંદર ઉષાબેન અને તેમના પતિએ નામ નોંધાયેલ છે. નોંધાઈ ગઈ છે અને પોલીસ તરફથી આજ રોજ અમને સાથ સહયોગ મળ્યો છે અને એમના તરફથી ખાતરી પણ આપવામાં આવી છે કે જલ્દીથી જલ્દી એમની ધરપકડ કરવામાં આવશે. જો નહીં કરવામાં આવે તો આવતીકાલના રોજ અમારા સમગ્ર અનુસૂચિત જાતિ સમાજ દ્વારા અહીં આગળ ધરના પ્રદર્શન કરવામાં આવશે અને કંઈક કમિશનર સાહેબ પાસે જઈ અને ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી પણ અમે આપીએ છીએ. આશા વર્કર બહેનોના હક માટે વડોદરામાં મોરચો. વડોદરા શહેરમાં આજે આશા વર્કર બહેનો તથા ફેસિલિટેટર બહેનો દ્વારા પોતાના હક અને અધિકાર માટે કલેક્ટર ઓફિસ ખાતે મોરચો યોજાયો હતો. ફૂલ નહીં ચિંગારી હૈ અમે ભારતની નારી છીએ ના નારાઓ સાથે બહેનો ઉગ્ર ભાવનાથી કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. તેમની માંગણી છે કે આશા વર્કર બહેનોનું શોષણ તાત્કાલિક બંધ કરવું, બંધારણનું પાલન કરી અને તેમના ન્યૂનતમ વેતન સાથે કામગીરી કર્મચારીઓનો દરજ્જો આપવો જોઈએ. સાથે જ આયુષ્માન કાર્ડની કામગીરીનું યોગ્ય મહેનતાણું જાહેર કરવું જોઈએ. ઓનલાઈન ટેકો કામગીરી સ્થગિત કરવી જોઈએ તેવી માંગણી ઉઠાવી હતી. બહેનોનું કહેવું છે કે વર્ષોથી તેઓ આરોગ્ય વિભાગ હેઠળ નાગરિકોની સેવા કરી રહ્યા છે, છતાં તેમને યોગ્ય વેતન, સુરક્ષા અને માનસિક સન્માન મળતું નથી. જો સરકારી તેમની માંગણીઓને સ્વીકારશે નહીં તો તેઓ ચોક્કસ સમય મર્યાદામાં હડતાળ પર ઉતરશે તેવી ચેતવણી આપવામાં આવી હતી. નારી શક્તિ એ એક જ અવાજ કર્યો, અમે હક માંગીએ છીએ, ભીખ નહીં. અમે પરમિશન લઈ આવીએ તો બેસવા દેશે કામ સમાન વેતન એ જ અમારી માંગ છે. એ માંગ પૂરી કરવા માટે અમે અહીંયા બેસવાના છે 15 દિવસ ત્યાં અહીંયા પ્રતિબંધ હા એના અંદર હા. હા, અમે અત્યારે કલેક્ટર કચેરી આવ્યા છે ને અમારી એ રજૂઆત છે કે ગુજરાત સરકાર અમને સમાન કામ સમાન વેતન આપે. અમે કેટલા દિવસથી આવેદનપત્ર આપ્યું છે, અમને કોઈ સંતોષકારક જવાબ નથી મળ્યો. એટલે અમે ગુજરાત સરકારને એ જ અપીલ કરીએ છીએ કે અમને સમાન કામ સમાન વેતન આપે, લઘુત્તમ વેતન શરૂ કરે અને અમારી ગરીબ બહેનોની વેદના સાંભળે એવી અમે સરકારશ્રીને રજૂઆત કરીએ છીએ. હા, અમે રજૂઆત કરી હતી. વચ્ચે અમે આવેદનપત્ર આપ્યું હતું પણ અમને કોઈ સંતોષકારક જવાબ મળ્યો નથી. અમારી એક જ માંગ છે, આખા ગુજરાતમાં 60,000 આશા વર્કર બહેનો છે અને બધા જ બહેનોનો એક જ અવાજ છે કે અમને સમાન કામ સમાન વેતન આપે. કેમ કે હવે અમે ખૂબ કંટાળી ગયા છે. ઇન્સેન્ટિવ પ્રથા અમારી નાબૂદ કરે અને અમને લઘુત્તમ વેતન આપે, અમને વર્ગ 4ના કર્મચારી જાહેર કરે, અમને 2 યુનિફોર્મમાં સાડીઓ કે ડ્રેસ વ્યવસ્થિત આપે અને અમારી જે પણ માંગ છે સરકાર પૂરી કરે એવી અમે સરકારશ્રી પાસે આશા રાખીએ છીએ. તો અમે પછી
ગાંધીનગર આંદોલન કરીશું, કેમ કે વારે ઘડી અમે આવેદનપત્ર આપીએ છીએ, આંદોલન કરીએ છીએ. શું સરકાર અમે આંદોલન કરીશું, આવેદનપત્રો આપીશું તો સરકાર અમારું સાંભળશે? કેમ સરકાર આવું કરે છે? બધાને જ ન્યાય આપે છે, કેમ સરકાર આશા વર્કર બહેનો સાથે જ આવું કરે છે? એટલે હું હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું ગુજરાત સરકારને કે ગુજરાત સરકાર અમારો અવાજ સાંભળે, સમાન કામ સમાન વેતન આપે અને લઘુત્તમ વેતન આપે. વર્ગ 4ના કર્મચારી જાહેર કરે અને અમને 2 વ્યવસ્થિત યુનિફોર્મ આપે એવી અમારી સરકારશ્રી પાસે ઓનલાઈન કામગીરી સ્થગિત કરે અને સરકાર પાસે અમે એ જ આશા રાખીએ છીએ અમને લઘુત્તમ વેતન આપે, અમારું શોષણ બંધ કરે. હું આશા વર્કર બેન છું, મારું નામ વણઝારા પારુલબેન છે. વડોદરામાં સમસ્ત નાગર મંડળોનો ભવ્ય સદોત્સવ 2025 વધુ સભ્યોને ચંદ્રની ચાંદડીમાં માન્યો રાસ ગરબાનો લાવો. તારીખ 5 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ વડોદરાના સમય લોન્ચ એન્ડ બેકવેન્ટ ખાતે સમસ્ત નાગર મંડળ વડોદરા દ્વારા શરદ પૂનમ નિમિત્તે એક ભવ્ય સદોત્સવ અને રાસ ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. આસો માસ શરદ પૂનમની રાતનો ચાંદલિયો ઉગ્યો રે સખી મારા ચોકમાં જેવા ગીતની પંક્તિઓમાં ગુંજતી હોય તેમ 2500થી વધુ સભ્યોએ એક જ રાતમાં શરદ પૂનમની સુંદર ચાંદલીનો અને ગરબાની મોજ માણી. મંડળમાં પ્રમુખ શ્રી દેવાંશુ વૈષ્ણવ અને મંત્રી શ્રી પ્રકાશ ખારોડનો નેતૃત્વ હેઠળ આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં નાગર પરિવાર ઉત્સાહપૂર્વક જોડાયા હતા. સાંજે 7 કલાકે શરૂ થયેલા આ કાર્યક્રમ યુવાનો, વડીલો અને બાળકો એમ સૌ કોઈ ટ્રેડિશનલ ડ્રેસમાં સજી ધજીને ભાગ લીધો હતો. ગરબાની જોરદાર જમાવટ કરી હતી. વડોદરા શહેરના ફોર બ્રિજ ઉપર સર્જાયો અકસ્માત. 2 ટ્રક વચ્ચે સર્જાયો અકસ્માત. વડોદરા ફાયર બ્રિગેડ અને સ્થાનિક પોલીસ દ્વારા રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હાથ ધરાયું. ટ્રક ચાલક ગંભીર રૂપથી થયો છે ઘાયલ. કલાકોની મહેનત બાદ ટ્રક ચાલકનું રેસ્ક્યુ ઓપરેશન કરાયું. અમને કંટ્રોલમાંથી કોલ આવ્યો કે પોર પાસે દર્શન મોટલ પાસે એક્સિડન્ટ થયું છે, ડ્રાઈવર ફસાઈ ગયા છે. એટલે તાત્કાલિક ધોરણે અમે ત્યાં બનાવની ફાયર સ્ટેશનથી અમે નીકળી ગયા અને કામગીરી અમે પૂરી કરી. ડ્રાઈવરને સહી સલામત બહાર કાઢી લીધો છે. થોડી મહેનત પડી અમને. કેવી રીતે એને રેસ્ક્યુ અમારે રેમજેક છે, પછી હાઇડ્રોલિક પાવર પેક છે, હાઇડ્રોલિક રેમજેક, હાઇડ્રોલિક કટર, હાઇડ્રોલિક જેક, બરાબર. અને બોડી અમે પેલી કાપીને એને આગળનો ભાગ જે દબાયેલો ફસાયેલો એ કાપીને એને સુરક્ષિત કયા ફાયર સ્ટેશનની ટીમ આવી હતી આપણે બડમની ફાયર સ્ટેશનથી આવેલા. ડ્રાઈવરની કન્ડિશન કેવી છે? ડ્રાઈવરની તો કન્ડિશન એટલે સારું કહેવાય કે બચી ગયા છે અને પગમાં એમને ઈજા થઈ છે, દવાખાને મોકલી છે. આપનું નામ? ચુનારા છે સરસૈનિક. વડોદરા શહેરમાં નિસાય બ્લાઇન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ અને હરિસેવા ટ્રસ્ટના સહયોગથી દિવ્યાંગ અને બ્લાઇન્ડ ભાઈ બહેનો માટે વિશેષ ગરબા કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. આ પ્રસંગે દિવ્યાંગ માટે આનંદ અને ભક્તિભાવથી ભરેલો ગરબા કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં સૌએ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો. સાથે કાર્યક્રમ દરમિયાન લાણીનું વેચાણ પણ કરવામાં આવ્યું હતું અને ત્યારબાદ દિવ્યાંગોને ભોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સંસ્થા દ્વારા દર વર્ષની જેમ આ તહેવારોની ઉજવણી ખાસ રીતે ખાસ અવસરો, દાતાઓના સહયોગથી અનેક સેવાકીય કાર્યો યોજાતા હોય છે. આજે આયોજિત ગરબા કાર્યક્રમ દિવ્યાંગોના ઉત્સાહ જોઈને સૌ ઉપસ્થિત લોકોએ ભાવપૂર્વક અનુભૂતિ કરી હતી. આ રીતે નિસાય બ્લાઇન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ અને હરિસેવા
ટ્રસ્ટ સતત સેવા અને માનવતા માટેનું ઉત્તમ કાર્ય કરી રહે છે. આજે નિશા એન્ડ બ્લાઇન્ડ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા કેવડાબાગ ખાતે દિવ્યાંગોના ગરબાનું આયોજન કર્યું છે. સાથે એમના માટે જમવાની અને લાણીની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આજના દિવસે બહુ બધા આ વિકલાંગને અરે જે રીતે ગરબા કરવામાં આવ્યા છે તેવી રીતે શું લાગ્યું? બધા તમે લોકો જઈને આવ્યા એ વિશે શું કહે? બીજી પણ ઘણી બધી સંસ્થાઓ આ રીતનું આયોજન કરે છે અને બહુ સુંદર આયોજન કરે છે. બીજા પણ બધા અમે પણ ત્યાં ગયા હતા અને બધાનું બહુ સુંદર આયોજન હોય છે. શું એ વ્યક્તિ માટે અને એ લોકો માટે શું કહેવા માંગો છો? એ લોકો પણ દર વર્ષે આ રીતનું આયોજન કરે છે અને સ્પેશિયલી દિવ્યાંગો માટે જે ગરબાનું આયોજન કરે છે બહુ સારું એવું આયોજન હોય છે એ લોકોનું પણ. અનુભૂતિ શું તે ટાઈમે શું અનુભૂતિ દેખાઈ રહી? નોર્મલ લોકો માટે તો બધા કરતા જ હોય છે પણ સ્પેશિયલી દિવ્યાંગો અને એ લોકોને જે ખુશી મળતી હોય છે એ જોઈને અમને પણ બહુ ખુશીનો અનુભવ થાય છે. લોકોને શું અપીલ? બધાએ આ રીતનું સમાજે કામ કરવું જોઈએ દિવ્યાંગો માટે. જે નિસહાય લોકો માટે છે બધા માટે આવી રીતે જેટલી થાય એટલી આપણાથી મદદ કરવી જોઈએ. જી સલીમ કાકા, આજે કઈ જગ્યા પર શું આપણે આયોજન કરવાનું? આજે જે વિવિધ પ્રકારના ગરબા દિવ્યાંગો માટે કર્યા એમાં કેવડાબાગ ખાતે આફ્ટર નવરાત્રિ નિસહાય માનવ કલ્યાણ સંઘ અને શ્રી હરિસેવા દ્વારા એક ગરબાનું આયોજન કર્યું, જેમાં દૂર દૂરથી અંધ અપંગ એમાં ભાગ લેવા આવ્યા. ગરબા ઉપરાંત અમે અહીંયા દાતાઓ શ્રી દ્વારા અલ્પાહારની પણ વ્યવસ્થા કરવી છે. એમને લાણી પણ આપવામાં આવશે અને પ્રથમ, દ્વિતીય અને તૃતીય એમ ઇનામ પણ આપીશું. આ પ્રવૃત્તિના ભાગરૂપે અમારા ઘણા કાર્યક્રમો થાય છે. નિઃશુલ્ક અન્ન વિતરણ, દવા વિતરણ, ધાર્મિક યાત્રા ઉપરાંત સમૂહ લગ્ન અને શિષ્યવૃત્તિ અને શૈક્ષણિક મદદ. અમારા ખાસ દાતાઓ શ્રી કરતા પ્રેસ રિપોર્ટર મિત્રોનો ખરેખર વંદન અને નમન કરવું પડે કે અમારા દરેક કાર્યમાં અમને સહકાર આપે છે અને સમાજ સુધી અમારી આ લાગણીની અભિવ્યક્તિ કરે છે. આભાર. સલીમ કાકા, આજે અત્યાર સુધી બહુ દિવ્યાંગોના ગરબા થયા, કઈ કઈ જઈને આવ્યા, શું તમને કેવું લાગ્યું? શું કહેવા માંગશો એ વિશે માટે? આમાં ઘણી જગ્યાએ દિવ્યાંગોના ગરબા થયા એ લગભગ સમૂહ એકત્ર કરે છે. મારે ના કહેવું જોઈએ ચૂંટણીના અનુસંધાનમાં, પણ આ જે દૂર દૂરથી કેટલાક અંધજનો અને દિવ્યાંગો આવ્યા છે, આખી રાત ગરબા ગાશે, લાગણીથી માતાજીને વંદન કરશે, એમને પ્રણામ કરશે અને પ્રાર્થના કરશે દેશની સુખાકારી માટે. અને આ જે આખી રાત જાગશે એનું ફળ હું માનું છું કે જે સમાજના દરેક પરિવારને મળશે, વ્યક્તિઓને મળશે અને મારા પ્રેસ રિપોર્ટર મિત્રોને પણ એનો લાભ મળશે. લોકોને મેં એ અપીલ કરી છે કે આવી એકતા દેશમાં થવી જોઈએ. ઈદ હોય, દિવાળી હોય કે નવરાત્રિ હોય કે પછી ગુરુ નાનક જયંતિ હોય, આ રીતે મનાવવું જોઈએ દરેક તહેવાર અને દેશ અખંડિત રહેવો જોઈએ. સમાચાર કાલે ફરી મળીશું આ સમયે આ ચેનલ પર. ત્યાં સુધી સમગ્ર BBN ન્યૂઝ ચેનલની ટીમને રજા આપશો. નમસ્કાર.